हाय स्टूडेंट्स मास लाइफस्टाइल आपको स्वागत। जो पिला माने नवम श्रेणी रे एनआरटीएस एग्जाम देवा को जाउछो सेमानक पई ए वीडियोटी रहिछि। एनआरटीएस बा नेशनल रूरल टैलेंट स्कॉलरशिप 2025 पई ए रहिछि ए प्रश्नटी। एही प्रश्न गुड़िक प्रकृत रे रियल क्वेश्चन। जो पिला माने हम चैनल को नुआ आसीचो से माने यथाशीघ्र हम चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। आरंभ करबा आज जहाँकि क्वेश्चन सेट रे देखिबा। प्रथम दिखाई देख आमर समय रही केते ना 2 घंटा ता सहित फुल मार्क रही केते ना 100 मार्क एवं कौन रही साइंस रे रही 25टा क्वेश्चन, मैथमेटिक्स रही 25टा क्वेश्चन और सोशल साइंस रही 25टा क्वेश्चन, एमएल रही केते ना 25टा क्वेश्चन रही सेट 1 देछि। देख आमर सब एमसीक्यू क्वेश्चन रही। एमसीक्यू क्वेश्चन आम प्रथम देखा एमआईएल देखा, बुझे कि नहीं। तो एमआईएल रे आमर कौन देछि देख प्रथम देछि देख वृक्ष महात्म्यर कवितार कवि किए? दीनकृष्ण दास, जगन्नाथ दास, सारला दास एवं भक्तचरण दास। किए हम ना जगन्नाथ दास। मनीष बा जीव मानक शरीर रे केते भाग जल अछि? 70 भाग, 60 भाग, 50 भाग एवं 80 भाग। एटा जानिछ हमर 70 भाग जल रही। तापर रही भाई भाई रे स्नेह केमंते देखी कुह देखिल कुह। एठारे क्यों क्यों भाई विषय रे कह जायछि? राम लक्ष्मण ना राम भरत, भरत शत्रुघ्न ना समस्त उत्तर गुड़िक ठीक? कौन आसीबो ना समस्त उत्तर गुड़िक ठीक हम, बुझेले कि नहीं। तापर रही कौन ना क्यों स्थान रे जातीय पताका उड़ी थाए? स्थल भाग रे, सागर बक्ष रे, आकाश बक्ष रे एवं सबुगुड़िक ठीक देछि। एडाक सबुगुड़िक आमर ठीक रही जो भी आम आमर पताका उड़ाई पारिबा। आमर 5 नंबर देछि देख पठित कवितार अरुंधति काहाकू आतताई बोली कहिसंती? जमकू, वरुणकू, विश्वामित्रकू एवं वशिष्ठ को कहिसंती। काहाकू कहिसंती ना वशिष्ठ विश्वामित्र को कहिसंती। 6 नंबर रही क्यों आचरण प्रदर्शन कले आम बाट भूली जिबा बोली आमे बाट भूली जिबा बोली कहा जायछि? संहति, ऐक्य, भेदभाव एवं उपमहादेश। केउटा दियाछि देख आमर आसीबो भेदभाव। लेखक आसाम रे किपरि सेवा कार्य संपादन करथिले? सस्ता दर रे चाउल वितरण ना सस्ता दर रे लुगा वितरण ना बिना मूल्य रे औषध प्रदान ना सबुगुड़िक ठीक? कौटा आसीबो ना सबुगुड़िक ठीक आसीबो, बुझेले कि नहीं। तापर देछि हमर 8 नंबर देछि जहा करिवे साई ताहा काहारी हाथ रे नाही। एही उक्ति रो अर्थ कौन? ना विधिर विधान मनुष्यर साध्यातीत, ईश्वरक इच्छा अनुसार सब होता है ना जहाँ घटबार थी अवश्य घटब। सबू उत्तर गुड़िक ठीक दिखाई। कौटा आसब ना सबू उत्तर गुड़िक ठीक। 9 नंबर दिखाई आज छात्र शासन विरुद्ध में विद्रोह करने को कहीं इच्छा करुछि? शिक्षायतन कौड़सी तो राजनीति जोगु ना वर्तमान व्यवस्था से श्वासरुद्र ना आज शासन अप्रासंगिक और अप्रगतिर परिपंथी ना कौन सीटी नुहे? कौटा आसब ना आमर आसब आज शासन अप्रासंगिक आमर सी उत्तर आसब, बुझेगा कि नहीं। तापर रही देख आम 10 नंबर 8 ठारे सत्याग्रही माने लवण आईन अमान्य कला बेले कौन घटिला? पुलिस सत्याग्रही मान लुण छड़ाई नेले ना पुलिस एमनकर हाथ मोड़ला ना सामान्य रक्तपात होइथिला एवं सबुगुड़िक सत्य? कौटा आसब ना आमर आसब सबुगुड़िक सत्य आसब, सबुगुड़िक होइथिला। 11 नंबर देछि से अनेक पोस्ट ऑफिस को बदली होई कर्म इंजाम करी आसिलेनी। एठारे व्यवहृत इंजाम शब्दर अर्थ कौन? कृतज्ञतार सह कार्य ना चुक्तिभित्तिक कार्य ना प्रशंसार सह कार्य ना केउटी नुहे दियाइछि? तो कौटा आसीबो प्रशंसार सह कार्य आसीबो, बुझिले कि नहीं। तापर हमर 12 नंबर कौन दियाइछि देख साहेब हेले भी किए महाभारती अटंती? आने एडा उत्तर हमर आंसर कौन अच्छी ना आनी बेसांत, रिचार्ड आटली एवं सीएफ आंड्रूज एवं मदर टेरेसा। कौटा आसीबो ना सीएफ आंड्रूज कहिथिले कथाटा, बुझिले कि नहीं। तापर दियाइछि कोन 13 नंबर आजकू अजुकू ता बापा घर को फेरिबा विषय रे सुभद्रा कौन कहे? घर को नियमित टंका पठाउछंती ना घर को नियमित चिठी देउछंती ना घर भड़ा देई रहुछंती ना 5 वर्ष जाए घर को आसीबेनी? कौटा आसीबो ना हमर 5 वर्ष जाए घर को आसीबेनी।
ତାପରେ ରହିଛି କ'ଣ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ କ'ଣ ପଣ କରିଥିବେ ଥିଲା ବୋଲି ବ୍ରାହ୍ମଣ ତାକୁ ସ୍ମରଣ କରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରକୁ ସବୁବେଳେ ନିଜର ମଣିବାକୁ, ନା ପର ପାଇଁ ଜୀବନ ଦେବାକୁ, ନା ପର ପାଇଁ ନିଜ ପ୍ରିୟ ବସ୍ତୁକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ, ନା ପର ପାଇଁ ଭୋକିଲା ରହିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। କେଉଁଟା ଆସିବ ନା ଆମର ଆସିବ ପର ପାଇଁ ନିଜର ପ୍ରିୟ ବସ୍ତୁକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ। ତାପରେ ଦେଇଛି କ'ଣ ପର ପାଇଁ ନିଜ ବସ୍ତ୍ର ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଇଛି କ'ଣ 15 ନମ୍ବରରେ କିଏ ସହରରେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ବସାଇବାକୁ ଟଙ୍କା ଯୋଗାଡ଼ କରିଥିବାର କୁହାଯାଇଛି। ଦେବେନ୍ଦ୍ର, ରାଜେନ୍ଦ୍ର, ମହେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଚଞ୍ଚଳା। କିଏ ହେବ ନା ରାଜେନ୍ଦ୍ର ହେବ। ଆମର 16 ନମ୍ବର ରହିଛି କ'ଣ ନା ଧ୍ୱନି ଓ ବର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ? ନା ଧ୍ୱନିର ଲିଖିତ ରୂପ କିଣା କିନ୍ତୁ ବର୍ଣ୍ଣ ଯାହା ଉଚ୍ଚାରିତ, ନା ଧ୍ୱନି ଓ ବର୍ଣ୍ଣ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ନାହିଁ, ନା ଧ୍ୱନି ମୁଖ ନିଃସୃତ କିନ୍ତୁ ବର୍ଣ୍ଣ ତାର ଲିଖିତ ରୂପ, ନା ସବୁଗୁଡ଼ିକ ସତ୍ୟ। କୋଉଟା ଆସିବ ନା ଏଠି ଆସିବ ଧ୍ୱନି ମୁଖ ନିଃସୃତ କିନ୍ତୁ ବର୍ଣ୍ଣ ତାର ଲିଖିତ ରୂପ। 17 ନମ୍ବର ଅଛି ଓଡ଼ିଆରେ ବ୍ୟବହୃତ ବହୁବଚନ ମୂଳକ ସୂଚକ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ? ନା ଗୁଡ଼ିଏ, ରାଶି, ବର୍ଗ ଏବଂ ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ଦିଆଯାଇଛି। କୋଉଟା ଆସିବ ନା ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ହେବ। 18 ଅଛି ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ କେଉଁ ଗୁଡ଼ିକ ବୁଝାଇଥାଏ? ବସ୍ତୁ ଓ ବ୍ୟକ୍ତି, ଜାତି, କ୍ରିୟା ଆଉ ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ଦିଆଯାଇଛି। କୋଉ ଗୁଡ଼ିକ ହବ ନା ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ଆସିବ। ବୁଝିଲେ କି ନାହିଁ? 19 ନମ୍ବର ଦିଆଯାଇଛି କୌଣସି ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ବିଶେଷଣ ପଦ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ସବୁ ସଂଖ୍ୟା ବା ସମଷ୍ଟିକୁ ନ ବୁଝାଏ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାକୁ ବୁଝାଇଲେ ତାହା କି ପ୍ରକାର ବିଶେଷଣ କୁହାଯାଏ? ଅବସ୍ଥାବାଚକ, ନା ସଂଖ୍ୟାବାଚକ, ନା ପୂର୍ଣ୍ଣବାଚକ, ନା ଗୁଣବାଚକ। କୋଉଟା ହେବ ନା ପୂର୍ଣ୍ଣବାଚକ ହବ। ବୁଝିଲା କି ନାହିଁ? ତାପରେ କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି ଦେଖ 20 ନମ୍ବର ଦିଆଯାଇଛି ଯେ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସର୍ବନାମ ପଦର ଆକୃତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ? କାରକ ଯୁକ୍ତ ହେଲେ, ନା ବହୁବଚନ ହେଲେ, ନା ସମ୍ବନ୍ଧ ଯୁକ୍ତ ହେଲେ, ନା ବିଭକ୍ତି ଯୁକ୍ତ ହେଲେ। କୋଉଟା ହେବ ନା ବିଭକ୍ତି ଯୁକ୍ତ ହେଲେ। ତାପରେ ଦିଆଯାଇଛି କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି ଭଲ କିନା ଦେଖ। ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଯେ ନିମ୍ନ ଅନୁଚ୍ଛେଦରେ ପାଠ କରି ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନ ପାଇଁ 4ଟି ବିକଳ୍ପ ଉତ୍ତର ABCD ଦିଆଯାଇଛି। ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ଠିକ ଉତ୍ତରଟି ବାଛ। ଆମର ଦିଆଯାଇଛି ଅନୁଚ୍ଛେଦରେ କ'ଣ ନା ଭିତରକନିକା ହେଉଛି ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଏକ ଗନ୍ତାଘର। ଏହା ନଦୀ, ନାଳ, ଲୁଣା ଜଙ୍ଗଲ, ହେନ୍ତାଳ ବନ, ଘଞ୍ଚ ଅରଣ୍ୟରେ ବାସ କରୁଥିବା ନାନା ଜାତିର ପଶୁପକ୍ଷୀ ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବାକୁ ସୁନ୍ଦର। ଥରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ବୁଲିଗଲେ ଗୋଟିଏ ପରୀ ରାଇଜରେ ବିଚରଣ କଲା ଭଳି ମନେ ହୁଏ। ଭିତରକନିକା ଅଞ୍ଚଳଟି ଓଡ଼ିଶାର ପୂର୍ବ ଉପକୂଳରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ରାଜନଗର ଥାନାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ, ବୈତରଣୀ ଓ ଧାମରା ନଦୀ ମୁହାଣରେ ଥିବା ଏକ ବିସ୍ତୃତ ଲୁଣା ଜଙ୍ଗଲକୁ ଭିତରକନିକା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହି ଅଞ୍ଚଳଟି ଆଗେ କନିକା ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା। ଏହା ପୂର୍ବରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଅବସ୍ଥିତ। ଅନ୍ୟ 3 ପାଖରେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ, ବୈତରଣୀ, ଧାମରା ନଦୀ ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣୀର ଏକ ଶାଖା ନଦୀ ଘେରି ରହିଛି। ସମୁଦ୍ର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହା ଏକ ଲୁଣାଞ୍ଚଳ ଏବଂ ନଦୀ, ନାଳ ଦ୍ୱାରା ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ। ଏଠାକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ରାଜନଗର ଘାଟକୁ ଜଳପଥରେ ଡଙ୍ଗା କିମ୍ବା ମୋଟର ଲଞ୍ଚ ଯୋଗେ ଯିବାକୁ ହୁଏ। ଚାନ୍ଦବାଲି ଠାରୁ ବୈତରଣୀ ନଦୀ ବାଟେ ମଧ୍ୟ ଯାତାୟାତ ସୁବିଧା ଅଛି। ଏହା ଗୋଟିଏ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ହୋଇଥିବାରୁ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେଠାରେ ଥିବା ବନ ବିଭାଗର ଅଫିସରୁ ଅନୁମତି ପତ୍ର ନେବାକୁ ହୋଇଥାଏ। ଭିତରକନିକାର ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ରମଣୀୟ। ମୋଟର ଲଞ୍ଚରେ ଗଲାବେଳେ ନଦୀ ଓ ନାଳର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦେଖାଯାଏ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ। ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ଗଛର ଡାଳ ଗୁଡ଼ିକ ପାଣି ଉପରକୁ ନଇଁ ଆସିଥିବା ଗଛ ଡାଳରେ ନାନା ଜାତିର ଚଢ଼େଇ ବସି କିଚିରି ମିଚିରି ଶବ୍ଦ କରୁଥିବେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧୁର କଳରବରେ ବନଭୂମି ମୁଖରିତ ହୋଇ ଉଠୁଥିବ। କେଉଁଠି କେଉଁଠି ମାଙ୍କଡ଼ମାନେ ହୁଙ୍କାର କରି ଏ ଡାଳରୁ ସେ ଡାଳକୁ ଡେଇଁ ଗଛରୁ ହଲାଇ ଦେଉଥିବେ। ମାଛରଙ୍କା ଚଢ଼େଇମାନେ ଆକାଶରେ ଘୁରି ଘୁରି ପାଣି ଉପରକୁ ଝାମ୍ପି ଦେଉଥିବେ। ଭିତରକନିକା ହେଉଛି ନାନା ଜାତିର ପକ୍ଷୀଙ୍କର ଏକ ନିରାପଦ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ। ଏଠାରେ ପ୍ରାୟ 70 ପ୍ରକାରର ପକ୍ଷୀ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି। ତାପରେ ଆମର ପ୍ରଶ୍ନର ଅଛି। ବୁଝିଲେ କି ନାହିଁ? ଆମର ପ୍ରଶ୍ନରେ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖ। ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଗନ୍ତାଘର କିଏ? ଚିଲିକା, ଭିତରକନିକା, ନନ୍ଦନକାନନ, ଶିମିଳିପାଳ। ଏଟା ଭଲ କିନା ଜାଣିଛ। ଆମର କ'ଣ ହେବ ନା ଭିତରକନିକା। ଜଷ୍ଟ ଭିତରକନିକା ପଢ଼ିକି ଆସିଲେ। ଭିତରକନିକାକୁ ବୁଲିଗଲେ କିଭଳି ଲାଗେ? ଆନନ୍ଦ, ନା ପରୀ ରାଇଜରେ ବିଚରଣ କଲା ଭଳି, ନା ସ୍ୱପ୍ନପୁରୀରେ ବିଚରଣ କଲା ଭଳି, ନା ସ୍ୱର୍ଗପୁରୀରେ ବିଚରଣ କଲା ଭଳି? କିଭଳି ଲାଗେ? ସ୍ୱପ୍ନପୁରୀରେ ବୁଲିଲା ଭଳି ଲାଗେ। ଏଇଟା ନୁହେଁ, ଆମର ଆସି ସ୍ୱପ୍ନପୁରୀରେ ବିଚରଣ କଲା ଭଳି ଜଣାପଡ଼େ। ତାପରେ ଦେଇଛି କ'ଣ ଭିତରକନିକା କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ? କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଏବଂ ପୁରୀ ଦିଆହେଇଛି। କୋଉଠି ହବ ନା ଆମର ଭଲ କି ଜାଣିଛ ଏଟା ଆମର ଏଇଠି ବି ହବ ନାହିଁ, ସି ହବ। ଏଟା ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। ବୁଝିଲେ କି ନାହିଁ? ତାପରେ ଦେଇଛି କ'ଣ ଭିତରକନିକା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ପ୍ରଶ୍ନରେ ଅଛି କ'ଣ ନା ଭିତରକନିକା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ?
ନା ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ବୈତରଣୀ ଓ ଧାମରା ନଦୀ ମୁହାଣରେ ବିସ୍ତୃତ ଲୁଣା ଜଙ୍ଗଲକୁ, ନା ନଦୀ ମହାନଦୀ ବୈତରଣୀ ଓ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀର ମୁହାଣକୁ, ନା କାଠଯୋଡି ମହାନଦୀ ବୈତରଣୀ ନଦୀ ମୁହାଣକୁ, ନା ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ବୈତରଣୀ ନଦୀ ମୁହାଣରେ ବିସ୍ତୃତ ଲୁଣା ଜଙ୍ଗଲକୁ। କେଉଁଟା ହେବ ନା ଆମର ପ୍ରଥମ ଅଛି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ବୈତରଣୀ ଧାମରା ନଦୀ ମୁହାଣରେ ଥିବା ବିସ୍ତୃତ ଲୁଣା ଜଙ୍ଗଲକୁ। ତାପରେ 25ରେ ଅଛି କେଉଁମାନେ ଡାଳରୁ ଡାଳକୁ ଡେଇଁଥାନ୍ତି? ଗୁଣ୍ଡୁଚିମୂଷା, ପକ୍ଷୀ, ମାଙ୍କଡ ଓ ଗେଣ୍ଡାଳିଆ। କେଉଁଟା ହେବ ନା ଆମର ମାଙ୍କଡ ମାନେ ଏ ଡାଳରୁ ସେ ଡାଳକୁ ଡେଇଁଥାନ୍ତି। ଆମର ଗଣିତରେ ଦେଖିଛି କଣ ଦେଖ, ଗଣିତରେ ଦେଇଛି 26 ନମ୍ବର ଦେଇଛି ଯେ 20ଟି କମଳାକୁ ଯେଉଁ ଦରରେ କିଣାଗଲା 25ଟି କମଳାକୁ ସେହି ଦରରେ ବିକ୍ରି କରାଗଲା, ତେବେ ଶତକଡ଼ା କେତେ ଲାଭ ବା କ୍ଷତି ହେଲା? ତ ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରଥମେ କଣ ଦେଖ, 20ଟା କମଳାକୁ ମନେକର 20ଟା କମଳାକୁ 100 ଟଙ୍କାରେ କିଣିଲା, ତାହେଲେ 25ଟା କମଳାକୁ ବିକ୍ରି କରିବ ସେଇ 100 ଟଙ୍କାରେ। ବୁଝିଲେ କି ନାହିଁ? ତାହେଲେ একটি কমଳାର କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ କେତେ? 100 ବାଇ କେତେ ଆସିବ ନା 100 ବାଇ 20 ଭାଗ କରିଦେଲେ ତାହେଲେ 5 ଟଙ୍କା ଆସିଯିବ। ବୁଝିଲେ କି ନାହିଁ? 100ଟା କମଳାର ଗୋଟିଏ କମଳାର କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି 5 ଟଙ୍କା। ତାହେଲେ 25ଟି କମଳାର ବିକ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ, ତାହେଲେ ଆମେ ବିକ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ କାଢ଼ିପାରିବା କ'ଣ ନା ଦେଖ 25 × 5 ଇଜୁଗଲ କେତେ ହେବ? 25 125 ନାଇଁ କି? ତାହେଲେ କ୍ଷତି ହେଲା କେତେ? କ୍ଷତି କାଢ଼ିପାରିବା 125 ମାଇନସ୍ 100 ଇଜୁଗଲ କେତେ ଆସିବ? 25 ଟଙ୍କା କ୍ଷତି ହେଲା। ଶତକଡ଼ା କ୍ଷତି କେତେ? ଶତକଡ଼ା କ୍ଷତି ମାନେ ହେଉଛି କେତେ? ଆମର ଶତକଡ଼ା ସୂତ୍ର କ'ଣ ନା କ୍ଷତି ଡିଭାଇଡ୍ ବାଇ କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ, କ୍ଷତି ଡିଭାଇଡ୍ ବାଇ କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ଇଣ୍ଟୁ କେତେ ନା 100। କ୍ଷତି ତାହେଲେ ଆମର କେତେ ହେଇଛି ନା କ୍ଷତି ହେଇଛି ଆମର 25 ଟଙ୍କା ଡିଭାଇଡ୍ ବାଇ 100 ଇଣ୍ଟୁ କେତେ 100। 100ରେ 100ରେ କାଟିଦେଲେ କେତେ ରହିଲା? 25 ଶତକଡ଼ା। ତାହେଲେ ଆମର କେତେ କ୍ଷତି ହେଇଛି ନା 25 ଶତକଡ଼ା କ୍ଷତି ହେଇଛି। ବୁଝିଲେ କି ନାହିଁ? 25 ଶତକଡ଼ା କୋଉଠି ଅଛି? ଆମର ସି ରେ ଅଛି। ତାହେଲେ ଆମର ସି ଉତ୍ତର ଆସିବ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ବାର୍ଷିକ ସୁଧହାର 20 ଶତକଡ଼ାରେ କୌଣସି ମୂଳଧନରେ 1.5 ବର୍ଷର ସରଳ ସୁଧ 660 ଟଙ୍କା ହେଲେ ସେହି ମୂଳଧନରେ ବାର୍ଷିକ 12 ଶତକଡ଼ା ହାରରେ 6 ବର୍ଷର ସରଳ ସୁଧ କେତେ ହେବ? ଦେଖ ଆମର ରହିଛି କ'ଣ, ମନେକର ମୂଳଧନ ପି, ତେଣୁ ସୁଧର ହାର 20 ଶତକଡ଼ା ଦେଇଛି, ତାହେଲେ ସମୟ ଇଜୁଗଲ ଟୁ ଟି ଇଜୁଗଲ କେତେ ଦେଇଛି? 1.5 ବର୍ଷ ମାନେ କେତେ ହେବ ନା 2 1 2 1 ମିଶି 3 3 ବିଭକ୍ତ 2 ବର୍ଷ। ତାହେଲେ ସରଳ ସୁଧ କେତେ? 660 ଟଙ୍କା ଯିବା ଆଇ। ତାହେଲେ ସରଳ ସୁଧ ସୂତ୍ର କହିବା ଆଇ ଇଜୁଗଲ ଟୁ ପି ଟି ଆର୍ ଡିଭାଇଡ୍ ବାଇ 100 ଇଜୁଗଲ ଟୁ କେତେ ହେବ? ସରଳ ସୁଧ 600 ଇଜୁଗଲ ଟୁ ପି ଇଣ୍ଟୁ 3 ଇଣ୍ଟୁ 20 ଡିଭାଇଡ୍ ବାଇ 2 ଗୁଣନ 100 ଇଜୁଗଲ ଟୁ ଆମର ପି ଦରକାର, ମୂଳଧନ ଦରକାର, ଇଜୁଗଲ କେତେ ହେବ ନା 660 ଇଣ୍ଟୁ ତାହେଲେ 100 ଦିନ 200 ଡିଭାଇଡ୍ ବାଇ କେତେ ଆସିବ ନା 20 30 60ଟା ତଳକୁ ପଳେଇ ଆସିବ। ଦେଲେ କେତେ ହେଇଯିବ ନା 2200 ଟଙ୍କା ହେଇଯିବ। ମୂଳଧନ ଆମର 2200 ଟଙ୍କା। ତାହେଲେ ଏବଂ ପୁଣି ସେ କ'ଣ କହିଛି ଯେ ସେହି ବାର୍ଷିକ ସେହି ମୂଳଧନ ଉପରେ 12 ଶତକଡ଼ା ମାନେ ସୁଧର ହାର ହେଉଛି 12 ଶତକଡ଼ା ଏବଂ ସମୟ ହେଉଛି କେତେ? 2 ବର୍ଷ ଏବଂ 2 ବର୍ଷରେ ତାର ସୁଧ କେତେ ବାହାରିବ ନା ଆଇ ଇଜୁଗଲ ଟୁ କ'ଣ ହେବ? ପିଟିଆର୍ ଡିଭାଇଡ୍ ବାଇ 100। ତେଣୁ ମୂଳଧନ ହେଉଛି 2200 ଇଣ୍ଟୁ 12 ଇଣ୍ଟୁ 2 ଡିଭାଇଡ୍ ବାଇ 100। ତାହେଲେ 0 0 ଦୁଇଟା କାଟିଦେଲେ 12 ଦିନେ 24, 24ର କେତେ 22 ଗୁଣ ଦେଲେ କେତେ ଆସିଯିବ ନା 528 ଟଙ୍କା ଆସିଯିବ। ତାହେଲେ ଆମର 528 ଟଙ୍କା କୋଉଠି ଅଛି? ଆମର ବି ରେ ଅଛି। ବୁଝିଲେ କି ନାହିଁ? ତାହେଲେ ବି ଆମର ଉତ୍ତର ଆସିଯିବ। ବୁଝିଲେ କି ନାହିଁ? ତାପରେ ଦେଇଛି କ'ଣ 28 ନମ୍ବର ଦେଇଛି। 28 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖ ଯେ ନିମ୍ନସ୍ଥ କେଉଁ ସର୍ତ୍ତଟି ତ୍ରିଭୁଜର ସର୍ବସମ୍ମତା ସର୍ତ୍ତ ନୁହେଁ? କବାକ, କଣ ବାହୁ କଣ, ବାକ ବା ବାହୁ କଣ ବାହୁ, କକକ ବା ବା। ଆମର ଜାଣିଛ ଭଲରେ କକକ କେବେ ବି ଆମର କଣ ଅନୁଯାୟୀ ସର୍ତ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ। ବୁଝିଲେ କି ନାହିଁ? ତ ଏଇଟା ଆମର କ'ଣ ଭୁଲ ହେବ। ଏକ ଏକକ ବ୍ୟାସ ବିଶିଷ୍ଟ ବୃତ୍ତର ପରିଧିକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଜିଆ, ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଏବଂ ପାଏ ଏବଂ ପରିସୀମା ଦିଆଯାଏ। କୋଉଟା ହେବ ଭଲ କି ଜାଣିଛ? ଆମର ପାଏ ବୋଲି ଧରାଯାଏ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି -7 ଅଂଶର ସଦୃଶ୍ୟ ମନେ ମିଳେ? ସଦୃଶ୍ୟ ମାନେ ଏକା ଭଳି। ତାହେଲେ ଆମର 7 ଅଛି, ଏଇଟା ତ ଆମର ଏଇ ରାଶିରେ ନା, ତେଣୁ ଏଠି କ'ଣ ଆସିବ? କେବଳ XY ଆସିବ, -XY ହିଁ ଉତ୍ତର ଆସିବ। କାହିଁକି? XY ଏଠି 1 ଅଛି, କିଛି ନାହିଁ ମାନେ 1 ଅଛି, ୟା ସହିତ ସମାନ ହେଇଯିବ, ସଦୃଶ୍ୟ ପଦ କହିଛି। ତାପରେ ଦେଇଛି ଆମର 31 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖ ଯେ a ମାଇନସ୍ b ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ ଦେଇଛି? 3 a ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ b ପ୍ଲସ୍ b ସ୍କୋୟାର ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 5 ହେଲେ AQ ମାଇନସ୍ BQ ର ମାନେ କେତେ? ତାହେଲେ ଆମେ AQ ମାଇନସ୍ ଓ BQ ର ଆମେ ଯଦି ସୂତ୍ର ପକେଇବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାଇଯିବା। ତାହେଲେ AQ ମାଇନସ୍ BQ ର ସୂତ୍ର ମୁଁ ଲେଖି ଦେଉଛି ଦେଖ, AQ ମାଇନସ୍ ଓ BQ ର ସୂତ୍ର କ'ଣ ହେବ ନା a ମାଇନସ୍ b ଏବଂ a ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ AB ପ୍ଲସ୍ B ସ୍କୋୟାର, ଏଇଟା ହେଉଛି ସୂତ୍ର। ତାହେଲେ AB କେତେ ଦେଇଛି? a ମାଇନସ୍ b ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 3 3 ଗୁଣନ ଏଇଟାର ମୂଲ୍ୟ କେତେ? ଏଠି ଦେଇଛି 5, ତେଣୁ 5 3 କେତେ ଆସିଯିବ? 15 ଆସିଯିବ। 15 କୋଉଠି ଅଛି? ଡି ଅଛି, ଡି ର ତାହେଲେ ଉତ୍ତର ଆସିଯିବ।
32 नंबर ଦେଇଛି ଯେ ନିମ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଏକ ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାର ହର ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ବୁଝିଲେ କି ନାହିଁ? ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାର ହର କେବେ ବି ଶୂନ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଭଲ କି ଜାଣିଛ ଯେ ଶୂନ କେତେବେଳେ ବି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏବଂ କ'ଣ ଦେଇଛି ମାଇନସ୍ ଏକ୍ସ ର ଘାତ ଏମ୍ ଏକ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ହେଲେ ଏମ୍ ର ମାନ ନିମ୍ନସ୍ଥ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି? କେବେ ବି ଏକ୍ସ ର ଘାତ ମାନ ଯଦି ଆମେ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ନେବା ତାହେଲେ କେତେବେଳେ ବି ହେଇପାରିବନି। ସବୁଗୁଡ଼ାକ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଦେଇଛି, ଏଇଟା ହେଇଛି ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଦେଇଛି 1242, ତାହେଲେ ଏଇଟା ହିଁ ଆସିପାରିବ। ବୁଝିଲେ କି ନାହିଁ? ଏଠି କ'ଣ କହିଛି ଦେଖ 34 ନମ୍ବରରେ ଏ ବି ଠାରୁ ଯେତେ ବେଶୀ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟାରୁ ସି ଠାରୁ ସେତେ କମ୍। ତାହେଲେ ସି ଠାରୁ କମ୍ ମାନେ ଆମର ଆସିଯିବ ସି ଠାରୁ କମ୍ ଏ ବି ଠାରୁ ଯେତେ ବେଶୀ ତାହେଲେ ଏ ପ୍ଲସ୍ ବି ଆସିଯିବ ଏବଂ ସି ଠାରୁ ସେତେ କମ୍ ସି ମାଇନସ୍ ଆସିଯିବ। ତାହେଲେ ଆମର ଉତ୍ତର ଆସିଯିବ କ'ଣ ହବ ନା ବି ଆସିଯିବ ଉତ୍ତର। ଚାଉଳ ମୂଲ୍ୟ 22 ଶତକଡ଼ା ବଢ଼ିଯିବାରୁ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପ୍ରତି ଦର 82 ଟଙ୍କା 50 ପଇସା ଅଧିକ ହେଲା। ଦର ବଢ଼ିବା ଆଗରୁ ଚାଉଳ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପ୍ରତି ଦର କେତେ ଥିଲା? ଏଇଟା ମୁଁ ଉତ୍ତର କହିଦେଉଛି, କିନ୍ତୁ ତମେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ୟାର ଉତ୍ତର କେମିତି ହେବ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବ। ତାହେଲେ ଉତ୍ତର ଆସିଯିବ 375 ଟଙ୍କା। ବୁଝିଲା କି ନାହିଁ? 36 ନମ୍ବର ଦେଇଛି କ'ଣ 2/x ର ଘାତ 2/3 ର ଘାତ x ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 4/9 ର ଘାତ 4/9 ର ଘାତ କାହିଁ ଦେଇନାହିଁ ତ 4/9 ର ଘାତ ଆମର କେତେ ହେବ? କେତେ ଆସିବ? ଆମର 4/9 ର ଘାତ ଦେଇନାହିଁ, ତ ଆମେ ଏଠି କ'ଣ ଦେଇଛି? ଏଠି କିଛି ତ ଦେଇନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆମେ ଷ୍ଟାର ଦେଇଛି ନା, ଷ୍ଟାର ର ମାନ କେତେ ହେବ? ତାହେଲେ ଏଇଟା ହଉଛି ଷ୍ଟାର। ବୁଝିଲେ କି ନାହିଁ? ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିପାରିବା। ଦେଖ ଆମର 2/3 ଅଛି, ଠିକ ଅଛି। 2/3 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କ'ଣ 2/3 ର ଘାତ x ଅଛି ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏଟା 2/3 ର ଘାତ ଆମେ 2 କରିବା, ମାନେ 2 ର ଘାତ 2 ହେଲେ 2 ଦୁନେ 4, 3 ର ଘାତ 2 ହେଲେ କେତେ ହେବ ନା 3 ଦିନେ କେତେ ଆସିବ? 3 3 9 ଆସିଯିବ। ତାହେଲେ x ଇକ୍ୱାଲ୍ କେତେ ଆସିଗଲା? ଆମର 2 ଆସିଗଲା। ତାହେଲେ ଆମର ଏଇ ଷ୍ଟାର ଯେ ଦେଇଛି ନା, ଷ୍ଟାର ମାନେ ଏଇଟା, ତାହେଲେ ତାର ମୂଲ୍ୟ 2 ଆସିଯିବ। 2 ତ ଆମର କୌଣସି ଗୋଟେ ଦେଇନାହିଁ, ଦେଇଛି କି 2 ଆମର କୌଣସି ମତରେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ବି ଆମର ଉତ୍ତରରେ ଦେଇନାହିଁ। ତାହେଲେ କୋଉଟା ଆସିବ ଉତ୍ତର? ଦେଖ ତାହେଲେ ଆମର x ବାଇ ଦେଇଛି, ଆମର ଏଇଟା ଆସିଯିବ। ଆମର ଉତ୍ତର ହବ ସି ଟା ଆସିଯିବ। ବୁଝିଲେ କି ନାହିଁ? x/2 ଆସିଯିବ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା, ଆମେ 37 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଖିବା ନା 37 ନମ୍ବର ଦିଆଯାଇଛି 8/125 ର ରୁଟ୍ 3 ଦିଆଯାଇଛି ପ୍ଲସ୍ ରୁଟ୍ କେତେ ଦିଆଯାଇଛି ନା କ୍ୟୁ ରୁଟ୍ ମାଇନସ୍ 64/1331 ହେଲେ ଇଜୁଆଲ୍ ଟୁ କେତେ ହେବେ? ଦେଖ 8 ର ଘାତ କେତେ ଦିଆଯାଇଛି? 125 ଦିଆଯାଇଛି। ୟାକୁ ଆମେ ଛୋଟ କରିପାରିବା 8/125 ର ଘାତ ଆମେ 1/3 କରିପାରିବା ପ୍ଲସ୍ ମାଇନସ୍ 64/1331 ଦିଆଯାଇଛି, ତାର ଘାତ 3 ଦିଆଯାଇଛି ମାନେ 1/3 କରିପାରିବା। ବୁଝିଲେ କି ନାହିଁ? ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କ'ଣ କରିପାରିବା? ଦେଖ 2/5 ର ଘାତ 3 ହେବ, ତା ହୋଲ୍ ର ଘାତ 1/3 କରିବା, କାହିଁକି ନା 2 ଦୁନେ 4, 4 ଦୁନେ 8, 5 25 125 ପ୍ଲସ୍ ଏଟା ବି କରିପାରିବା 4 4 16 64 ମାଇନସ୍ 40/11, ତାର ଘାତ କ୍ୟୁ ହୋଲ୍ ର ଘାତ କେତେ ଦେଇଛି? 1/3। ବୁଝିଲେ କି ନାହିଁ? ତା 2/5 ର ଘାତ କେତେ ଆସିବ? ଏଟା 3 3 କାଟିଗଲା 1 ଆସିବ, ମାନେ 1 ମାନେ ସେତିକି ଆସିବ। ଏଟା 3 3 କାଟିଗଲେ କେତେ ଆସିବ? ମାଇନସ୍ 4/11 ଆସିବ। ବୁଝିଲେ କି ନାହିଁ? ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? 5 11 11 5 55 ଲସାଗୁ ଆସିଲା। ତାହେଲେ 5 ର ଗଲେ 11, 11 ଦୁନେ କେତେ ଆସିବ? 22 ଆସିବ ପ୍ଲସ୍ 11 5 55, 5 4 20 ମାଇନସ୍ 20 ଆସିଗଲା। ବୁଝିଲେ କି ନାହିଁ? ମାଇନସ୍ 20 ଆସିଗଲା। ତାହେଲେ 22 ରୁ ମାଇନସ୍ 20 ଗଲେ କେତେ ଆସିବ? ତାହେଲେ ଆମର 2/55 ଆସିଯିବ। 2/55 କୋଉଠି ଅଛି? 2/55 କୋଉଠି ଅଛି? ନାହିଁ ତ 2/55 ତ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଉତ୍ତର ହିଁ 2/55 ହବ। ବୁଝିଲେ କି ନାହିଁ? ତାହେଲେ ଏଠି ତ ଦେଇନାହିଁ ନା 2/55, ତାହେଲେ ମାଇନସ୍ 8/55 ଦେଇଛି, ତାହେଲେ ଏମିତି ଆସିପାରିବନି। ତାହେଲେ ଆମର 2/55 ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହବ ଉତ୍ତର। ବୁଝିଲେ କି ନାହିଁ? ତମେ ମାନେ ଦେଖିନବ 2/55 ହିଁ ଉତ୍ତର ହବ। ତାପରେ ଦେଇଛି କ'ଣ? ଏଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରେସ୍ ମାର୍କ ମିଳିପାରିବ। ତାପରେ 38 ହେଉଛି -5 ର ଯୋଗାତ୍ମକ ଅଭେଦ କେତେ? -5 ର ଯୋଗାତ୍ମକ ଅଭେଦ ଜାଣିଛୁ ସବୁବେଳେ ପ୍ଲସ୍ ଥିଲେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ମାଇନସ୍ ରେ ଆସେ, ମାଇନସ୍ ଥିଲେ ପ୍ଲସ୍ ରେ ଆସେ। ତାହେଲେ ଏଠି ମାଇନସ୍ ଅଛି ମାନେ ପ୍ଲସ୍ ଆସିବ, ତାହେଲେ ଆମର ବି ଉତ୍ତର ଆସିବ। ବୁଝିଲେ କି ନାହିଁ? ତାପରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ଯେ ପ୍ରଥମ 10ଟି ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟାର ହାରାହାରି ମାନ କେତେ? ପ୍ରଥମ 10ଟି ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ଜାଣିଛୁ କି ନାହିଁ? ଆମର 2 ଗୋଟେ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା, 5 ଗୋଟେ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା, 7 ଗୋଟେ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା, 11 13, ତାପରେ ଆମର କେତେ ଆସିବ? 11 13, ତାପରେ ହଉଛୁ 17, ତାପରେ 19,
এইভাবে 1 2 3 4 5 6 7টা আসিগলা তারপরে কেতে আসিব 19 পরে আসিব 23 আসিব 23 পরে তারপরে কেতে আসিব 27 27 নুহে 29 আসিଯିବ তারপরে আসিଯିବ 29 পরে 31 আসিଯିବ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10টা তাহলে 10টা কু হারাহারি কোন করে এই দুইটা 10টা কু সমষ্টি করিব এবং ডিভাইড বাই কেতে আসিব 10 দ্বারা হরি দব মানে ভাগ করে দব দেলে ଆମର ଉତ୍ତର କେତେ ଆସିଯିବ ନା ଉତ୍ତର ଆସିଯିବ ଆମର 12.9 ଆସିଯିବ ବୁଝିହେଲା କି ନାହିଁ 40 ନମ୍ବର କହିଛି ଗୋଟିଏ ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜର ବର୍ଗ କର୍ଣ୍ଣର ବର୍ଗର ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ବାହୁର ଗୁଣଫଳର ଦୁଇ ଗୁଣ ହେଲେ ତାହାର ଗୋଟିଏ କୋଣର ପରିମାଣ କେତେ ଗୋଟିଏ ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜର ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ ମାନେ ଏଇଟା ଆସିଗଲା ଏ ବି ସି ଆସିଗଲା ତାହେଲେ ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜର କର୍ଣ୍ଣର ବର୍ଗ ଏଇଠି କର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଗୀୟ ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ବାହୁର ଗୁଣଫଳ ଦୁଇ ଗୁଣ ହେଲେ ତାର ଗୋଟିଏ କୋଣର ପରିମାଣ କେତେ এই ଗୋଟିଏ କୋଣର এই ଗୋଟିଏ ବା ଏଟା ତାହେଲେ ଏଇଟା ଯଦି କ'ଣ ହୁଏ ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ ହୁଏ ଏଇଟା ଯଦି 90 ଡିଗ୍ରୀ ହୁଏ ଏ ଦୁଇଟା ମିଶିକି 90 ଡିଗ୍ରୀ ହେବେ ବୁଝିଲେ କି ନାହିଁ ତାହେଲେ କ'ଣ କହିଛି ନା ବର୍ଗର ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ବାହୁର ଗୁଣଫଳର ଦୁଇ ଗୁଣ ହେଲେ ତାହାର ଗୋଟିଏ କୋଣର ପରିମାଣ କେତେ ହେବେ କେତେ ଆସିବ ନା ଆମର 45 ଆସିବ ବୁଝିଲେ କି ନାହିଁ ଆମର 41 ନମ୍ବରରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖ ଯଦି sin θ ପ୍ଲସ୍ cos θ = 2 ହୁଏ ତେବେ sin 13 θ ପ୍ଲସ୍ cos 13 θ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ ଆସିବ ଘାତ 13 13 ଦେଇଛି କି ନାହିଁ ତାହେଲେ କେତେ ଆସିବ ଜାଣିଛ এইটা ଆମର ଆସିଯିବ ୟା ଭିତରେ ତ ଉତ୍ତର ନାହିଁ 13 13 ଅଛି ନାହିଁ ଆମର ଉତ୍ତର ଆସିଯିବ କେଉଁଠି ନୁହେଁ ବୁଝିଲେ କି ନାହିଁ ଆମର 42 ନମ୍ବର ଦେଇଛି ଦେଖ ସରଳ ରେଖା 2x - 3y + 5 equal to 0 এবং 3x plus 2y plus 5 equal to 0 ହେଲେ ପରସ୍ପରକୁ କ'ଣ ହେବ ସମାନ୍ତର ହେବେ ଲମ୍ବ ହେବେ ସଦୃଶ ହେବେ ଏବଂ କେଉଁଠି ବି ନୁହେଁ ଦିଆଯାଇଛି ଆମର ଆସିବ କ'ଣ ହେବେ ଲମ୍ବ ହେବେ ପରସ୍ପର ସହିତ ଏକ ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜର ସମକୋଣ ଭିନ୍ନ ଅନ୍ୟ ଦୁଇଟି କୋଣ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଅନ୍ୟଟିର 4 ଗୁଣ ହେଲେ ଗୋଟିଏ ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜରେ ତାହେଲେ ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ এটা হচ্ছে 90 ডিগ্রি এই দুইটা মিশিকি 90 ডিগ্রি হবে ধরছো এ বি সি মানে এ কোণ যুক্ত সি কোণ ইকুয়াল টু কেতে আসিব 90 আসিব গোটিয়ে কোণ সমকোণ ଅନ୍ୟ দুইটি কোণର ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଅନ୍ୟଟିର 4 ଗୁଣ ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ଏଠି ଯଦି ଗୋଟିଏ ଧର ଯୋଉ ଏ 4x এটা হচ্ছে x তাহলে 4x x মিশি কেতে ହେବ 5x 5x = 90 90 ডিভাইড বাই 5 ଆସିଯିବ ତାହେଲେ କେତେ ହେବ ନା 5 के 5 କେତେ ଆସିଯିବ 5 के 5 4 5 * 40 18 95 ତାହେଲେ 18 ডিগ্রি ଆସିଗଲା তাহলে গোটিয়ে কোণର ପରିମାଣ 18 ডিগ্রি ଆସିଗଲା তাহলে ହେଲେ କୋଣର ପରିମାଣ ସ୍ଥିର କର ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ 18 ডিগ্রি ଆଉ ଗୋଟେ କେତେ ଆସିବ তাহলে 90 ରୁ 18 ବିয়োଗ କରିଦେବା ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିଲା ଗୋଟେ 18 ହେଲେ 18 × 72 ଆଉ ଗୋଟେ 72 ଆସିବ 18 ଆଉ 72 18 72 କୋଉଠି ଅଛି ଆମର ଏଠି ଅଛି ଏଟା ଉତ୍ତର ଆସିଯିବ ବୁଝିଲେ କି ନାହିଁ ତ୍ରିଭୁଜ ଏବିସି ସାମନ୍ତ୍ରିକ ଚିତ୍ରରେ ତାହେଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ସାମନ୍ତ୍ରିକ ଚିତ୍ର ଆଗେ କରିଦେବା ए बी सी डी एबीसीडी सामंत्रिक सी कोणर एक बहिस्थ कोण এই सी कोणर এই बहिस्थ कोण करदेली सी कोणर बहिस्थ कोणर परिमाण 50 डिग्री এইটার परिमाण केते 50 डिग्री ले बी कोणर परिमाण केते हेबे देखो এইটা হচ্ছে ए बी समांतर की হচ্ছে डीसी बा सीडी যদি সমান্তর হুয়ে যদি এটারে বহিস্থ কোণ যদি 50 ডিগ্রি হুয়ে তাহলে নিশ্চিত ভাবে বি কোণ বি কোণ হবে 50 ডিগ্রি হবে কাহিকি 50 ডিগ্রি হবে এই বি কোণ 50 ডিগ্রি কাহিকি হবে না এ দুটি হচ্ছে একান্তর কোণ বুঝিলে কি নাই তারপর আমরা বি উত্তর ଆସିଯିବ ବୁଝିଲେ କି ନାହିଁ ତାପରେ ଆମର 45 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖ ଗୋଟିଏ ରମ୍ବସର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ 648 √3 ବର୍ଗ ସେଣ୍ଟିମିଟର ଆଉ ଗୋଟିଏ କୋଣର ପରିମାଣ ଦିଆଯାଇଛି 60 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲେ ଏହାର କ୍ଷୁଦ୍ରତମ କର୍ଣ୍ଣର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ ହେବେ ବୁଝିଲେ କି ନାହିଁ ଏଟା ବି ତମେ ମାନେ କରିବ ତମମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି ଯାହାକି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଛି ତମେ ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ୟାର ଉତ୍ତର ଜଣାଇବ ମୁଁ ୟାର ଉତ୍ତରଟି କହିଦେଉଛି 36 ହେବ 36ଟା କିପରି ହେବ ତାହା ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବ তারপরে যাই 46 নম্বরে গোটিয়ে সমবাহু ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল 120 মিটার কর্ণ বিশিষ্ট গোটিয়ে বর্গাকার ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল সঙ্গে সমান তার প্রত্যেক বাহুর দৈর্ঘ্য গোটিয়ে ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল 120 মিটার কর্ণ বিশিষ্ট গোটিয়ে বর্গাকার ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল সঙ্গে সমান তাহলে তার প্রত্যেক বাহুর দৈর্ঘ্য কেতে হবে না ইয়ে বি সুবিধা বুঝিলে কি নাই তো মানে করিকি জଣାইব ইয়ে বি আমরা ডি রে ଦେଇଦେଲି 128.946 মিটার হবে देख आम 47 नंबर कौन दिखाई गोटे त्रिभुजर बाहु गुड़िक यथाक्रमे 15 सेंटीमीटर 41 सेंटीमीटर 52 सेंटीमीटर दिखाई यार बृहत्तम बाहु पर केते निर्णय कर एटा मु करी किंतु आमर प्रॉब्लम जो एटा ये ही गला आमर 47 48 करी बट आमर 47 नंबर आमर 10 सेंटीमीटर हेबो से अनुसार करिछि आमर 48 नंबर कौन से त्रिभुजर बाहु गुड़िकर यथाक्रमे 5 7
এবং 8 ଦିଆଯାଇଛି 5 7 8 ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ କ'ଣ ଦେଇଛି ବିପରୀତ କୌଣିକ ବିନ୍ଦୁରୁ ক্ষুদ্রতম বাহু উপরে বিপরীত কৌণিক বিন্দুর ক্ষুদ্রতম বাহু 5 তাহলে তার কৌণিক বিন্দুর বাহু উপরে লম্ব কলে ত্রিভুজটি দুইটি ত্রিভুজରେ বিভক্ত ହେବେ ସେଥିରେ ସାନ ତ୍ରିଭୁଜଟିର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସାନ ତ୍ରିଭୁଜଟି ଏଇପଟଟା ତାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେତେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ହେବ କେତେ ଆସିବ ନା ଆମ 25√3/8 ଆସିବ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଇଛି ଦେଖ 49 ନମ୍ବରରେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଗ କ୍ଷେତ୍ରର ପରିସୀମା ଯେତେ ମିଟର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସେତେ ବର୍ଗ ମିଟର ଏହାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାହୁର 1 ମିଟର କମିଗଲେ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେତେ କମିଯିବ ବୁଝିଲେ କି ନାହିଁ କେତେ କମିଯିବ ନା ଆମ 7 ବର୍ଗ ମିଟର କମିଯିବ। 50 ନମ୍ବର ଦେଇଛି ଗୋଟିଏ ବର୍ଗାକାର କ୍ଷେତ୍ରର ଚାରିପଟରେ 1 ମିଟରକୁ 2.25 ଟଙ୍କା ହିସାବରେ ବାଢ଼ ଦେବା ଖର୍ଚ୍ଚରେ 720 ଟଙ୍କା ହେଲେ ତାହାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ବୁଝିଲେ କି ନାହିଁ ଏଟା କେତେ ଆସିବ ନା ଆମର 80 ମିଟର ଆସିବ ବୁଝିଲେ କି ନାହିଁ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ସାଧାରଣ ବିଜ୍ଞାନ ବା ଜେନେରାଲ ସାଇନ୍ସ ଦେଖିବା କେଉଁଠି ଏକ ତୃଣକୁମାରୀ ସିଏନଏ ଆଣ୍ଡ୍ରିନ୍ ଏବଂ 24D ଏବଂ ଗ୍ୟାମାକ୍ସନ୍ କେଉଁଠି ହେବ ଆମର 24D ଆସିବ କେଉଁଠି ଏକ ଅମଳ ଉତ୍ସବ ରଜ ମହରମ ଗଣେଶ ପୂଜା ଏବଂ ଦିୱାଲି କେଉଁଟା ଆସିବ ନା ଦିୱାଲି ଆସିବ ଏକ ଅମଳ ପୂଜା। ଡେଙ୍ଗୁ ଜ୍ୱରର ବାହକ କିଏ ମାଇ ଆନୋଫିଲିସ୍ ମଶା କ୍ୟୁଲେକ୍ସ ମଶା ମାଇ ଏଡିସ୍ ମଶା ଏବଂ ମାଛି ଦିଆଯାଇଛି କେଉଁଟା ଆସିବ ନା ମାଇ ଏଡିସ୍ ମଶା ବୁଝିଲେ କି ନାହିଁ। ତାପରେ ଦିଆଯାଇଛି ଆମର କ'ଣ ନା ଆନ୍ଥ୍ରାକ୍ସ ରୋଗ ବୀଜାଣୁର ଆବିଷ୍କାରକ କିଏ ଲୁଇ ପାଶ୍ଚର ଏଡୱାର୍ଡ ଜେନର ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର ଫ୍ଲେମିଂ ଏବଂ ରବର୍ଟ କକ୍ ଦିଆଯାଇଛି କେଉଁଟା ଆସିବ ରବର୍ଟ କକ୍ ଆସିବ। କେଉଁଠି ଜଳିଲେ କେଶପଡ଼ା ଗନ୍ଧ ହୁଏ ରେୟନ ପଲିଷ୍ଟର ନାଇଲନ୍ ଏବଂ ଏକ୍ରିଲିନ୍ ଦିଆଯାଇଛି କେଉଁଟା ଆସିବ ନା ଆମର ନାଇଲନ୍ ଆସିବ ବୁଝିଲେ କି ନାହିଁ। ତାପରେ ଦିଆଯାଇଛି କ'ଣ 56 ନମ୍ବରରେ କେଉଁଠି ଏକ ଥର୍ମୋକୋଲ ନା ବେକେଲାଇଟ୍ ନା ଫର୍ମିକା ନା ମେଲାମାଇନ୍ କେଉଁଠି ଆସିବ ନା ଆମର ଆସିବ ଏ ଆସିବ ଥର୍ମୋକୋଲ ଆସିବ। ଆମର 57 ନମ୍ବର ଦେଇଛି ନିମ୍ନସ୍ଥ କେଉଁ ପଦାର୍ଥଟି ଲାଲ ଲିଟମସ୍ କାଗଜରେ ରଙ୍ଗ ନୀଳ କରେ ଚିନି ପାଣି ତାପରେ ହେଉଛି କାଗଜି ରସ ସୋଡ଼ା ପାଣି ଏବଂ ଚୂନ ପାଣି ଦିଆଯାଇଛି କେଉଁଟା ଆସିବ ଆମର ଚୂନ ପାଣି ଆସିବ କାହିଁକିନା କ୍ଷାରକ କରେ ଜାଣିଛ। ତାପରେ 58 ଦେଇଛି ଫସ୍ଫରସ୍ ପେଣ୍ଟା ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଜଳରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହେଲେ କେଉଁ ଅମ୍ଳ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଫସ୍ଫରସ୍ ଅମ୍ଳ ନା ଲବଣ ଅମ୍ଳ ନା ସଲଫ୍ୟୁରିକ୍ ଅମ୍ଳ ନା ଯବକ୍ଷାର ଅମ୍ଳ କେଉଁଟା ଆସିବ ଆମର 58 ନମ୍ବରରେ ଦେଇଛି କେଉଁଟା ଆସିବ ନା ଏଟା ଆସିବ ଫସ୍ଫରସ୍ ଅମ୍ଳ ଆସିବ। ତାପରେ ଆମର 59 ନମ୍ବର ଦେଇଛି ଯେ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଗ୍ୟାସରେ କେଉଁ ଉତ୍ପାଦନଟି ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଥାଏ ମିଥେନ୍ ପ୍ରୋପେନ୍ ଇଥେନ୍ ଏବଂ ବ୍ୟୁଟେନ୍ ଦିଆଯାଇଛି କେଉଁଟା ହେବ ନା କେଉଁଟା ଆସିବ ଆମର ଯେ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଗ୍ୟାସରେ କେଉଁ ଉପାଦାନଟି ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଥାଏ ଆମର ଆସିବ ବ୍ୟୁଟେନ୍ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଥାଏ। 60 ଦେଇଛି କୋଇଲାର ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧିନ ପାତନର କେଉଁଠି ଏକ ଉତ୍ପାଦନ ହୁଏ କୋଲ ଗ୍ୟାସ ବିଟୁମେନ୍ ଏବଂ ଆଲକାଥ୍ରା ଦିଆଯାଇଛି ଆମର ଆସିବ ବିଟୁମିନ୍ ଆସିବ। ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗରେ କେଉଁ ଅମ୍ଳ ଥାଏ ବେଞ୍ଜୋଇକ୍ ଅମ୍ଳ ନା ସାଇଟ୍ରିକ୍ ଅମ୍ଳ ନା ଲାକ୍ଟିକ୍ ଅମ୍ଳ ନା ଅକ୍ଜାଲିକ୍ ଅମ୍ଳ ଆମର ଆସିବ ଅକ୍ଜାଲିକ୍ ଅମ୍ଳ ଆସିବ ବୁଝିହେଲା କି ନାହିଁ। ତାପରେ ଆମର 63 ନମ୍ବର ଦିଆଯାଇଛି ଦେଖ ଆମର 62 ନମ୍ବର ଅଛି କ'ଣ ଯେ କେଉଁଟିରୁ ପଶମ ମିଳେ ନାହିଁ ଚମରି ଗାଈ ଅଟ ଛେଳି ଏବଂ ଲୋମଶ କୁକୁର ଦିଆଯାଇଛି କେବେ ବି ଯିଏ ହେଲେ ବି ଲୋମଶ କୁକୁରର କେବେ ବି ହୁଏ ନାହିଁ ବୁଝିଲେ କି ନାହିଁ। ଏବଂ ପୋଷକ ଗୁଡ଼ିକର ଆହରଣ ଓ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ବିନିଯୋଗକୁ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବେ ଉଦ୍ଭିଦର କ'ଣ କୁହାଯାଏ ପୋଷଣ ଆତ୍ମୀକରଣ ଜନନ ଏବଂ ଶ୍ୱସନ କେଉଁଟା ହେବ ନା ଆମର ଆସିବ ପୋଷଣ ଆସିବ। ତାପ ସଞ୍ଚରଣ କେଉଁ ଉପାୟ ଯୋଗୁଁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ବାୟୁ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ ପରିବହନ ପରିଚାଳନା ବିକିରଣ ପରିବହନ ଓ ଅବିକିରଣ ଦେଇଛି କେଉଁଟା ହେବ ନା ଆମର ପରିବହନ ହେବ ବୁଝିଲେ କି ନାହିଁ। ତାପରେ ଦେଇଛି କ'ଣ ନା ପାଣିପାଗର ଛତା ସଂକେତ କାହାକୁ ବୁଝାଏ ମେଘୁଆ ପାଗ ଝିପିଝିପି ବର୍ଷା ପାଗ ଜୋର ବର୍ଷା ପାଗ ଏବଂ ଦେଇଛି କୁହୁଡ଼ି ପାଗ କେଉଁଟା ଆସିବ ନା ଜୋର ବର୍ଷା ପାଗ ଜାଣିଛ। ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟର ସର୍ବପ୍ରଧାନ କାରକ କିଏ ଜଳ ବାୟୁ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ଏବଂ ଝଡ଼ ତୋଫାନ ଦେଇଛି କେଉଁଟା ହେବ ନା ଜଳ ଆସିବ। ଆମର 67 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖ ନା କେଉଁ ଅମ୍ଳ ବହୁ ପରିମାଣରେ କୋଷରେ ଜମା ହେଲେ ମାଂସପେଶୀରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୁଏ ବୁଝିଲେ କି ନାହିଁ କେଉଁଟା ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୁଏ କେଉଁଟା ହୁଏ ସାଇଟ୍ରିକ୍ ଅମ୍ଳ ନା ଏସିଟିକ୍ ଅମ୍ଳ ନା ଲାକ୍ଟିକ୍ ଅମ୍ଳ ନା ନାଇଟ୍ରିକ୍ ଅମ୍ଳ ଦିଆଯାଇଛି କେଉଁଟା ହେବ ନା ଆମର ଆସିବ ଲାକ୍ଟିକ୍ ଅମ୍ଳ ଆସିବ। ତାପରେ କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି ଦେଖ ନା ଫିମ୍ପି ଜାତୀୟ ଉଦ୍ଭିଦରେ କେଉଁ ଜନନ ଦେଖାଯାଏ ଅଲିଙ୍ଗି ଅଲିଙ୍ଗୀୟ ଅଲିଙ୍ଗି ଅଲିଙ୍ଗୀୟ ଓ ଅଲିଙ୍ଗି ତାପରେ ଅଙ୍ଗୀୟ ଦିଆଯାଇଛି ଏଇଟା ଅଙ୍ଗୀୟ ଓ ଅଲିଙ୍ଗି ଦିଆଯାଇଛି ଅଙ୍ଗୀୟ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଲିଙ୍ଗୀୟ ଦିଆଯାଇଛି କେଉଁଟା ହେବ ନା ଆମର ଆସିବ ଅଙ୍ଗୀୟ ଓ ଅଲିଙ୍ଗି ଦେଖାଯାଏ।
ଆମ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରର କେଉଁଠାରେ ବାଲୁକା ଘଡ଼ି ଅଛି? ସଚିବାଳୟ, ଆଞ୍ଚଳିକ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର, ରାଜଭବନ ଏବଂ ମ୍ୟୁଜିୟମ। କେଉଁଟା ହେବ ଆମର ଆଞ୍ଚଳିକ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅଛି। କେଉଁଟି ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତିର ଉତ୍ସ ନୁହେଁ? ଶୁଷ୍କ ସେଲ୍, ଟଷ୍ଟର, ତାପରେ ହେଉଛି ସୋଲାର ସେଲ୍ ଏବଂ କାର୍ବ୍ୟୁରେଟର। କେଉଁଟା ହେବ ନା ଆମର ଆସିବ ଟଷ୍ଟର ଆସିବ। ବୁଝିଲା କି ନାହିଁ? ତାପରେ ଆମର କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖ 71 ଦେଇଛି କେଉଁଟି ସ୍ୱତଃ ଦହନର ଉଦାହରଣ? ବିଦ୍ୟୁତ ବଲ୍ବ ଜଳିବା, ବାଣ ଫୁଟିବା, ଧଳା ଫସ୍ଫରସ୍ ଜଳିବା, ରୂପା କାନଫୁଲ କଳା ପଡ଼ିଯିବା। କେଉଁଟା ଆସିବ ନା ଧଳା ଫସ୍ଫରସ୍ ଜଳିବା। ତାପରେ ଦିଆଯାଇଛି କେଉଁଠି ମୃଦୁ ଦହନର ଉଦାହରଣ ମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ହୁଏ? ଗ୍ୟାସ୍ ଚୁଲା ଜଳିବା, ଧଳା ଫସ୍ଫରସ୍ ଜଳିବା, ନା ବିସ୍ଫୋରଣ ହେବା, ନା ଲୁହାରେ କଳଙ୍କି ଲାଗିବା। ଲୁହାରେ କଳଙ୍କି ଲାଗିବା ବହୁତ ଧୀରେ ଧୀରେ ହୋଇଥାଏ। ଏଇଟା ତୁମମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବି ଜାଣିଥିବ। ତାପରେ ଆମର ଦେଇଛି କ'ଣ ସାତପୁରା ଜାତୀୟ ଉଦ୍ୟାନରେ କେଉଁ ଉଦ୍ଭିଦ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଦେଖାଯାଏ? ଶାଳ, ଆମ୍ବ, ସୁନ୍ଦରୀ ଏବଂ ଶାଗୁଆନ ଦିଆଯାଇଛି। କେଉଁଟା ଦେଖାଯାଏ ଆମର ବେଶୀ? ଶାଗୁଆନ ଉପରେ ବେଶୀ ଦେଖାଯାଏ। ଭାରତର ଜାତୀୟ ପଶୁ କିଏ ଜାଣିଛ? ଏଟା ଜାଣିଛ ନାହିଁ କି? ଏଟା ଦେଖିବାରେ ନାହିଁ, ନ ମାରିଲେ ବି ତମେ ମାନେ ଜାଣିଛ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ ବାଘ ହବ କି ନାହିଁ? ନିମ୍ନ କୋଷ ମଧ୍ୟରୁ ବୃହତ୍ତମ କୋଷଟି କିଏ? ମନୁଷ୍ୟ କୋଷ, ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷ, ବୀଜାଣୁ କୋଷ, ଅଟପକ୍ଷୀ ଅଣ୍ଡା ଦେଇଛି। କେଉଁଟା ହେବ ନା ଅଟପକ୍ଷୀ ଅଣ୍ଡା ହେବ। ତାପରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖ ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ ଦେଇଛି। ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ କ'ଣ ଦେଇଛି? ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟି ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ବଳ? କୋଇଲା, ପେଟ୍ରୋଲିୟମ, ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍ ଏବଂ ସୌର ଶକ୍ତି ଦେଇଛି। କେଉଁଟା ଆସିବ ନା ଆମର ଆସିବ ସୌର ଶକ୍ତି ଆସିବ। ବୁଝିହେଲା କି ନାହିଁ? ତାପରେ ଦେଇଛି ବଣ୍ଟନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମ୍ବଳକୁ ନିୟୁକ୍ତ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି? 2, 3, 4 ଏବଂ 5 ଭାଗରେ। କେତେ ଭାଗରେ ହେବ ନା ଆମର ହେବ 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଏବଂ 78 ଦେଇଛି କେଉଁ ସମ୍ବଳ ଭୂପୃଷ୍ଠରେ ସବୁଠାରେ ମିଳିଥାଏ? ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ମାନେ ସବୁ ଜାଗାରେ ଯେଉଁଟା ମିଳେ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ସମ୍ବଳ। ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ସମ୍ବଳ ଆମର ବିରେ ଦିଆଯାଇଛି। ବୁଝିଲା କି ନାହିଁ? ତାପରେ ଦିଆଯାଇଛି କ'ଣ ନା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର କେତେକ ଭାଗ ଭୂମି ଚାରଣ ଭୂମି ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଛି? 6, 24, 14 ଏବଂ 56 ଦିଆଯାଇଛି। ଆମର 56 ଭାଗ ହୁଏ। ବ୍ରାଜିଲରେ କେତେ ଭାଗ ବନଭୂମି ରହିଛି? 66, 5, 20 ଏବଂ 9 ଭାଗ ଦେଇଛି। କେତେ ଆସିବ ନା ଆମର 66 ଭାଗ ଆସିବ। କାନାଡ଼ାରେ 5 ଭାଗ ଭୂମି ନିୟୁକ୍ତ କେଉଁଥିପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଛି? କେଉଁଥିପାଇଁ? ବନଭୂମି ପାଇଁ, କୃଷି ଭୂମି ପାଇଁ, ଚାରଣ ଭୂମି ପାଇଁ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭୂମି ପାଇଁ ଦେଇଛି। ତାର ଆମର କୃଷି ଭୂମି ପାଇଁ ହୁଏ। ବୁଝିଲେ କି ନାହିଁ? ତାପରେ କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଦେଶ ଧାନ ଉତ୍ପାଦନରେ ପୃଥିବୀର ପ୍ରଥମ? ଏଟା ଦେଖିବାର ନାହିଁ, ଏଟା ହେଉଛି ଆମର ଚୀନ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଧାନ ଉତ୍ପାଦନରେ ଅଧିକ। ବୁଝିଲେ କି ନାହିଁ? ତାପରେ ଧାନ ଚାଷ ପାଇଁ ନିୟୁକ୍ତ କେତେ ପରିମାଣର ତାପମାତ୍ରା ଆବଶ୍ୟକ? 23 ଡିଗ୍ରୀରୁ 28 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍, 27ରୁ 30 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍, 32ରୁ 34 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍, ନା 32ରୁ 36 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍। କେତେ ଆମର ଦରକାର? 27ରୁ 30 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ଦରକାର। ଆମର 84 ନମ୍ବର ଦେଇଛି ଦେଖ ମକା ଉତ୍ପାଦନରେ ପୃଥିବୀରେ ନିୟୁକ୍ତ କେଉଁ ଦେଶ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି? ଇଂଲଣ୍ଡ, ବ୍ରାଜିଲ, ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା, ଚୀନ। ଏଟା ଦେଖିବାରେ ନାହିଁ। ମକା ଉତ୍ପାଦନରେ ଆମର ହେଉଛି ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ମାନେ ଭଲ ଅଗ୍ରଣୀ କରିଛି ବା ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି। ନିୟୁକ୍ତ କିଏ ବିଜାପୁର ରାଜାଙ୍କ ଠାରୁ ପଣ୍ଡିଚେରୀକୁ ହାସଲ କରିଥିଲେ? ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଲୁଇ, ତାପରେ ହେଉଛି କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ହକିନ୍ସ, ତାପରେ ଫ୍ରାଙ୍କୋଏ ମାର୍ଟିନ୍ ଏବଂ କଲବର୍ଟ ଦେଇଛି। କେତେ ଆସିବ ନା ଆମର ଆସିବ ଫ୍ରାଙ୍କୋଏ ମାର୍ଟିନ୍ ଆସିବ। ବୁଝିଲେ କି ନାହିଁ? ତାପରେ ଦିଆଯାଇଛି କ'ଣ ପୃଥିବୀର ଉପର ସ୍ତରକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଭୂତ୍ୱକ, ମାଣ୍ଟଲ, କୋର୍ ଏବଂ ନିଫେ କୁହାଯାଏ। କେଉଁଟା କୁହାଯାଏ ନା ଭୂତ୍ୱକ କୁହାଯାଏ, ଯେଟା ଅଧିଚର୍ମ ଆମର ଯେମିତିକି ତାର ସେମିତି ପୃଥିବୀର। ତାଜମହଲ କେଉଁ ଶିଳାରେ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା? ଅବକ୍ଷିପ୍ତ ଶିଳା, ଆଗ୍ନେୟ ଶିଳା, ରୂପାନ୍ତରିତ ଶିଳା ଏବଂ ଶିଳାଚକ୍ର। କେଉଁଠି ହେବ ନା ରୂପାନ୍ତରିତ ଶିଳାରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଆକାଶରେ ଭାସମାନ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ଜଳକଣା ଓ ତୁଷାର କଣାରେ ସମାହାରକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ମେଘ, ନିମ୍ନ ମେଘ, ମଧ୍ୟ ମେଘ ଏବଂ ବର୍ଷଣ। କେଉଁଟା ହେବ ନା ଆମର ମେଘ ହେବ। ବୁଝିଲେ କି ନାହିଁ? ତାପରେ କ'ଣ କହିଛି ନା ବାୟୁର ଆର୍ଦ୍ରତା ମାପକ ଯନ୍ତ୍ରର ନାମ କ'ଣ? ବାରୋମିଟର, ଥର୍ମୋମିଟର, ହାଇଗ୍ରୋମିଟର, ରେନଗଜ୍। ଏଟା ନ ଦେଖିଲେ ବି ତମେ ମାନେ କରିପାରିବ। ଏଟା ହେଉଛି ହାଇଗ୍ରୋମିଟର କୁହାଯାଏ। ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ କ୍ଷେତ୍ରଫଳର ପ୍ରାୟ କେତେ ଭାଗ ସ୍ଥଳ ଭାଗ ରହିଛି? 29%, ତାପରେ 50%, 39%, 38%। ଏଟା ଜାଣିଛୁ କି ନାହିଁ? ଆମର 29% ହୁଏ। ବୁଝିଲେ କି ନାହିଁ? ତାପରେ ଦେଇଛି ଆମର କ'ଣ ନା ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ମହାସାଗର କିଏ? ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର, ଭାରତ ମହାସାଗର, ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର, ଉତ୍ତର ମହାସାଗର, ଭାରତ ମହାସାଗର ଏବଂ ଆଟଲାଣ୍ଟିକ ମହାସାଗର। କିଏ ଆସିବ ନା ଭାରତ ମହାସାଗର, ଉତ୍ତର ମହାସାଗରଟା ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ। ଜାଣିଛୁ କି ନାହିଁ? ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ତୃଣଭୂମିକୁ ପୃଥିବୀର ରୁଟି ଝୁଡ଼ି କୁହାଯାଏ? ସାଭାନା, ପମ୍ପାସ୍ ଏବଂ ଲିଆନସ୍ ଏବଂ କାମ୍ପସ୍ ଦିଆଯାଇଛି। କେଉଁଟା ଆସିବ ନା ପମ୍ପାସ୍ ଆସିବ ଆମର ପୃଥିବୀର ରୁଟି ଝୁଡ଼ି ବୋଲି କୁହାଯାଏ।
ଆମର 93 କଣ ଦିଆଯାଇଛି ଦେଖ, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ମନୁଷ୍ୟର ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା ନୁହେଁ? ଫୋନ୍, ଖାଦ୍ୟ, ବସ୍ତ୍ର, ବାସଗୃହ। ଫୋନ୍ଟା ଆମର ଦରକାର ନାହିଁ, ଫୋନ୍ ନହେଲେ ବି ଆମେ ଚଳିପାରିବା, ବୁଝିଲେ କି ନାହିଁ? ତାପରେ ଦିଆଯାଇଛି କଣ, ଆନିମୋମିଟର ଯନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ପବନର କଣ ମପାଯାଏ? ପବନର ଦିଗ ନା ଆର୍ଦ୍ରତା ନା ବେଗ ନା ଶୁଷ୍କତା ଦିଆଯାଇଛି। କୋଉଟା ଆସିବ ନା ଆମର ବେଗ ମପାଯାଏ। ତାପରେ ଦିଆଯାଇଛି କେଉଁଠି ଅସ୍ଥାୟୀ ଜନବସତି ସ୍ଥାନରେ କାରଣ ନୁହେଁ? ଫଳମୂଳ ସଂଗ୍ରହ, ପଶୁପକ୍ଷୀ ଶିକାର, ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ଇଟା ତିଆରି ଦିଆଯାଇଛି। କୋଉଟା ଆସିବ ନା ବାଣିଜ୍ୟ ଆସିବ, ବୁଝିହେଲା କି ନାହିଁ? ତାପରେ ଦିଆଯାଇଛି ଦେଖ 6 ନମ୍ବରରେ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ ଜୟଲ କେଉଁ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଧାନ ବନ୍ଦର? ଜୟଲ ଦିଆଯାଇଛି। କେଉଁ ଦେଶର? ଚୋଳ, ଚାଲୁକ୍ୟ, ପାଣ୍ଡ୍ୟ ଏବଂ ତୁର୍କୀ ହବ। କୋଉଟା ଆସିବ ନା ଆମର ଆସିବ ପାଣ୍ଡ୍ୟ ମାନଙ୍କର। ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ ହସ୍ତିନାବତୀ କାହାର ରାଜଧାନୀ ଥିଲା? ବିଜୟନଗର, ବିଜାପୁର, ବାହମନି ଏବଂ ମାଳବ ଦିଆହେଇଛି। କୋଉଟା ଆସିବ ନା ବିଜୟନଗର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା, ବୁଝିଲା କି ନାହିଁ? ତାପରେ ଆମର ଶେଷରେ କଣ ଦେଇଛି ଦେଖ, 8 ନମ୍ବରରେ ଦେଇଛି। 8 ନମ୍ବରରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ ବାହମନି ରାଜ୍ୟର ରାଜଧାନୀର ନାମ କଣ? ଗୁଲବର୍ଗା, ମୁଜାଫରନଗର, ଦୌଲତାବାଦ ଏବଂ ଅହମ୍ମଦାନଗର। କୋଉଟା ଆସିବ ନା ଆମର ଆସିବ ଗୁଲବର୍ଗା ଆସିବ। ସାଲୁଆ ନରସିଂହ କେଉଁ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ଥିଲେ? କାଞ୍ଚି, ଉଦୟଗିରି ଏବଂ କଳିଙ୍ଗ ଏବଂ ବାହମନି। କୋଉଟା ହବ ନା ଆମର ଆସିବ ଉଦୟଗିରି ଆସିବ। ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବ ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହୋଇଥିଲା? 1497, 1560, 1435 ଏବଂ 1538। ଏଇ 1538 ହେବ। ଏଇଠି ଆମର ସରୁଛି NRTS। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯଦି ଆପଣମାନେ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବା ଆପଣମାନେ ଯଦି ନେକ୍ସଟ ସେଟ୍ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣାଇବେ। ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଥିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ରିଏଲ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟିକୁ ଆପଣ ପରୀକ୍ଷା ଆଗରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାଇପାରିବେ। ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରୁଥିବେ ତାହେଲେ ପାଇବେ, ନହେଲେ କେମିତି ପାଇବେ? ନୋଟିଫିକେସନ ଗୁଡାକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ଆସିଯିବ ନା ନୋଟିଫିକେସନ ଆସିଯିବ।